Hello everyone, welcome back to my channel English with Tulasi. In parts of speech series, we already completed about noun, pronoun, verb, adverb. And today we are going to discuss about adjective. This class is completely about adjective, what is an adjective, what are the different types of adjectives and their usages with examples is going to discuss. So if you are watching my channel very first time, if you like my content, please subscribe my channel so that it helps me. And further, let us move on to the topic then. So what is an adjective? Adjective is a describing word. It tells about noun or pronoun. ఒక noun గురించి గాని pronoun గురించి గాని తెలియచేసే word ని adjective అంటాం. Adjective. That is, it tells about quality, quantity, number, or there are many. ఒక noun గురించి గాని pronoun గురించి గాని చాలా విషయాలు తెలియచేయడానికి యూజ్ చేసే word ని adjective అంటారు. So as I completed abbreviation, let us move on remaining types. There are actually 11 types of adjectives I already written. Just concentrate. First one is adjective of quality, followed by quantity, and then adjective of number, distributive adjective, demonstrative adjective, interrogative adjective, possessive adjective, exclamatory adjective, emphasizing adjective, and proper adjective, participle adjective. Let us discuss one after one in detail with examples. First one, quality. Adjective of quality. What is the meaning of quality? ఒకరి యొక్క గుణగణాల గురించి తెలియజేస్తే దానిని క్వాలిటీ అంటారు. Even in here, it is going to tell. So అలాంటి ఏ గుణగణాల గురించి తెలియజేస్తుంది అంటే it may tell about the color, feeling, behavior, condition, taste, size, shape, all those things is going to explain. So let us move on examples. I have written few. Let us move on. He is a talkative boy. So here, the boy is a noun. So that boy quality is telling here. So this comes under quality. Talkative. బాగా మాట్లాడతారు, ఎక్కువగా మాట్లాడే వాళ్ళని talkative అంటారు. So noun యొక్క క్వాలిటీని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి it comes under talkative. Next one, it is a sunny day. సన్నీ డే. డే అనేది నౌన్. సో చాలా సన్నీగా ఉంది, ఎక్కువ వేడిగా ఉంది అని చెప్పడానికి సన్నీ డే. ఒక డే యొక్క ఫీచర్ ని క్వాలిఫై చేస్తుంది. క్లియర్? ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఫీలింగ్. క్లియర్? సో ఫీలింగ్ గురించి తెలియజేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఐ సా అన్ ఎల్డర్లీ ఉమెన్. సో ఉమెన్ అన్నది నౌన్. ఎల్డర్లీ, బాగా ఏజ్ అయిన ఒక లేడీని నేను చూశాను. ఎల్డర్లీ ఉమెన్ ఈస్ టెలింగ్ అబౌట్ ద కండిషన్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. Clear? And taste, it is sweet, sour, bitter, all the taste. The sweet is too sweet, too tasty. Clear? So like that we can use here. Adjective will tell the quality of anything else. Anything in the sense? Noun or pronoun. Clear? Let us move on. Quantity. Quantity అంటే ఏంటి? పరిమాణం, size. So దాని గురించి తెలియజేసేదాన్ని adjective of quantity అంటారు. So let us move on to quantity లో డినోట్ చేయడానికి మనకు యూజ్ అయ్యే కీవర్డ్స్ ఏంటంటే, లైక్ ఇక్కడ ఎలాగ మనకు కీవర్డ్స్ ఉన్నాయో ఇన్ ద సేమ్ వే సమ్, హోల్, సఫిషియంట్, మచ్, లిటిల్, ఎనఫ్, ఆల్, ఇవన్నీ కూడా హోల్ టుగెదర్, ఆల్ టుగెదర్, హోల్ ఎంత అని తెలియజేయడానికి యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి వాటిని adjective of quantity అంటారు. కమింగ్ టు ఎగ్జాంపుల్స్, he want some money. కొంత మనీ కావాలి. సో మనకి ఇక్కడ ఉన్న కీవర్డ్ వాడాం కదా, he wants some money and there is a little water in the tank. Little, there is a little water in the tank. కొంత వాటర్ ఉంది ట్యాంక్ లో. Then my uncle had much money. మా అంకుల్ దగ్గర చాలా మనీ ఉంది. సో much, it also tells about quantity. ఎంత ఉంది? చాలా ఉంది. Clear? I have enough stuff. I have enough knowledge. He ate all the chocolates. All the chocolates. The students are having sufficient knowledge nowadays. Sufficient. The whole class is very interesting today. The whole class looks very interesting today. So like that we can use, whenever these words come, we have to consider they comes under quantity of adjective. Stay tuned. Let us move on remaining adjectives. Next one in this series is third one, adjective of number. Adjective of number, clearly it is indicating that సంఖ్యను గురించి తెలియజేస్తుంది. నంబర్స్ గురించి తెలియజేసే adjectives అన్ని adjective of numbers కిందకి వస్తాయి. సో ఇన్ దాట్ డెఫినెట్ నెంబర్స్ అన్ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయొచ్చు. దట్ వాస్ యాక్చువల్లీ డివైడెడ్ ఇంటూ 3: ఆర్డినల్ నెంబర్, కార్డినల్ నెంబర్, మల్టిప్లికేటివ్స్. సో ఆర్డినల్ నెంబర్ అంటే లైక్ రోమన్ నెంబర్స్, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ అని మనం రాస్తాం కదా. సో ఆల్ దీస్ రోమన్ నెంబర్ మనం వర్డ్ సైట్ లో రాస్తున్నప్పుడు ఆల్ దట్ కమ్స్ అండర్ adjective of number. ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూడండి. ద ఫస్ట్ బాయ్ గాట్ సెకండ్ ప్రైజ్. ఫస్ట్ బాయ్, బాయ్ అనేది నౌన్. సో నౌన్ ఏ అబ్బాయి? ఫస్ట్ అబ్బాయి.
అండ్ హీ గాట్ సెకండ్ ప్రైజ్. ప్రైజ్ అనేది కూడా నౌన్. సెకండ్ ప్రైజ్. ఏ ప్రైజ్ తెచ్చుకున్నాడు? సెకండ్ ప్రైజ్ తెచ్చుకున్నాడు. సో ఒకే సెంటెన్స్ లో 2 words యూజ్ చేస్తాను చూడండి. సో ద ఫస్ట్ బాయ్ గాట్ సెకండ్ ప్రైజ్. అండ్ సెకండ్ వన్ కార్డినల్ నెంబర్స్. కార్డినల్ నెంబర్స్ అంటే లైక్ అరబిక్ నెంబర్స్, లైక్ 1, 2, 3, 4 మనం రాస్తాం కదా. సో దట్ నెంబర్స్ జనరల్ గా మనం యూజ్ చేసే నెంబర్స్. సో ఇలాంటివి వరకు వర్డ్ ఫామ్ లో వచ్చినప్పుడు కూడా మనకు అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నెంబర్ గా కన్సిడర్ చేయాలి. కమింగ్ టు ఎగ్జాంపుల్, 1 day ఒక్క రోజు. సో ఏ రోజు అంటే 1 day ఒక రోజు. 2 people. పీపుల్ కూడా నౌనే కదా. ఎంతమంది జనాలు? ఇద్దరు మనుషులు. కేమ్ టు మై హౌస్. ఒక రోజు ఇద్దరు వ్యక్తులు మా ఇంటికి వచ్చారు. సో హియర్ 1 అన్నది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది అండ్ 2 అన్నది కూడా అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నెంబర్ అవుతుంది. సో దాని పక్కన మనకు నౌన్ ఉంది. సో సింప్లీ ఐ వాంట్ టెల్ వన్ బేసిక్ మంత్ర హియర్. adjective will all the time tell about noun. సో ఖచ్చితంగా adjective పక్కన noun ఉంటుంది. సో noun ని డినోట్ చేస్తుంది కాబట్టి అది adjective అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, మల్టిప్లికేటివ్స్. మల్టిప్లికేటివ్స్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ సింగిల్, డబుల్, ట్రిపుల్ ఇలాగ చెప్తూ ఉంటాం కదా. సో ఐ విల్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. హీ ఈజ్ సింగిల్ చైల్డ్ విత్ డబుల్ కేర్ అండ్ ట్రిపుల్ బెనిఫిట్స్. సో సింగిల్ చైల్డ్, చైల్డ్ అనేది నౌను, సింగిల్ అన్నది అడ్జెక్టివ్. డబుల్ కేర్, కేర్ అనేది నౌను, డబుల్ అన్నది అడ్జెక్టివ్. అండ్ ట్రిపుల్ బెనిఫిట్, బెనిఫిట్ అనేది కూడా నౌను అండ్ ట్రిపుల్ అన్నది అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నెంబర్. సో మల్టిప్లికేటివ్స్ మనం సింగిల్, డబుల్, ట్రిపుల్ ఇలాంటివన్నీ వాడినప్పుడు వచ్చే వాటిని మల్టిప్లికేటివ్స్ అంటారు. సో దీస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ డెఫినెట్ నెంబర్. మళ్ళీ ఇది ఎందులో పార్ట్ అంటే అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నెంబర్. I'm moving on to fourth one now. Fourth one is distributive adjective. Distribution అంటే ఏంటి? పంపిణీ చేయడానికి వీలైన దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అంటారు. సో మనకు డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ కూడా ఉంది, మనం ప్రొనౌన్ క్లాస్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. బట్ దానికి దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్తాను చూడండి. ఈచ్, ఎవ్రీ, ఐదర్, నైదర్ కమ్స్ అండర్ ఈవెన్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్ ఆల్సో. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్ లో కూడా ఇవే కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. బట్ దేర్ ప్రొనౌన్ లో వీటి తర్వాత మనకు ఒక ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది. ఈచ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్, ఎవ్రీ మెంబర్, ఐదర్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ఆఫ్ అన్న పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ వస్తుంది. క్లియర్? అండ్ కమింగ్ టు హియర్, వీటి తర్వాత ఖచ్చితంగా నౌనే ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని అడ్జెక్టివ్స్ అంటారు. సో ఈ వర్డ్స్ మనకు డిస్ట్రిబ్యూటివ్ గానే ఉన్నాయి కదా అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ వర్డ్స్ తర్వాత, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ వర్డ్స్ తర్వాత ఈచ్, ఎవ్రీ, ఐదర్, నైదర్ తర్వాత ప్రిపోజిషన్ వచ్చిందా అది ప్రొనౌన్ అవుతుంది. ప్రిపోజిషన్ కాకుండా నౌన్ ఉందా దెన్ ఆటోమేటిక్లీ వీ షుడ్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అడ్జెక్టివ్, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్. సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మస్ట్ వేర్ యూనిఫామ్. హియర్ ఎవ్రీ, సో మనకున్న వర్డ్ కీవర్డ్ ఉంది కదా డిస్ట్రిబ్యూటివ్. మళ్ళీ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ అన్ని వర్డ్స్ సింగులర్ నే ఇండికేట్ చేస్తాయి. క్లియర్? సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మస్ట్ వేర్ యూనిఫామ్. ప్రతి స్టూడెంట్, ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్ కి చెప్తున్నట్టే. సో అందరికి కలిసి చెప్తున్నాం అండ్ అగైన్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఇండివిజువల్. అయితే స్టూడెంట్ యూనిఫామ్ వేర్ చేసుకోవాలి. స్టూడెంట్ అనేది నౌన్ కదా. సో మన రూల్ ప్రకారం పక్కన నౌనే ఉంది కాబట్టి ఇది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, నైదర్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ట్రూ. నైదర్, నైదర్ అంటే ఏ ఒక్కటి కాదు, ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ కాదు. స్టేట్మెంట్ నైదర్ ఆఫ్ రాలేదు కదా మనకు. సో స్టేట్మెంట్ అనేది నౌన్ వచ్చింది. సో దెన్ ఆటోమేటిక్లీ వీ షుడ్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అడ్జెక్టివ్, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్. అండ్ ద థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్, హీ కెన్ రైట్ విత్ ఐదర్ హ్యాండ్స్. సో ఆయన రెండు చేతులతో రాయగలడు. సో హ్యాండ్ అనేది నౌన్ కదా. సో ఆటోమేటిక్ గా ఐదర్ అనేది కూడా అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. సో టుడే అప్ టు నౌ వీ కంప్లీటెడ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్. Let us move. Demonstrative adjective will tell about some presentation. ప్రదర్శన చేసి చూపించడానికి వీలైన వాటన్నిటిని డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ అని అంటారు. సో డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్ కీవర్డ్స్ ఆర్ దిస్, దాట్, దీస్, దోస్, సచ్. మళ్ళీ సెకండ్ టైం చెప్తున్నాను. దిస్, దాట్, దీస్, దోస్ కమ్స్ అండర్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్. బట్ ఈవెన్ అక్కడ ఏమవుతుంది మనకు, వీటి తర్వాత ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ వస్తే అది ప్రొనౌన్ అవుతుంది. వీటి తర్వాత నౌన్ వస్తే అది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ కీప్ దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఏరియా ఇది. డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్ అయినా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్ అయినా మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ప్రొనౌన్ కి అడ్జెక్టివ్ కి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే, ప్రొనౌన్ అంటే ఖచ్చితంగా గ్రామర్ పార్ట్ అయినా పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ కానీ లేదా హెల్పింగ్ వర్బ్ కానీ ప్లేస్ అవుతుంది. అలా కాకుండా నౌన్ ఉంది అంటే కళ్ళు మూసుకొని ఈజీగా అర్థం చేసుకొని అది అడ్జెక్టివ్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. బికాస్ అడ్జెక్టివ్ ఓన్లీ కాన్స్టేట్ ఆన్ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్. క్లియర్? అండ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ఎగ్జాంపుల్స్, దీస్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ టేస్టీ. సో దీస్, సో దగ్గరగా ఉన్నాయి, ఈ ఫ్రూట్స్ చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి. సో డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంది కదా. సో దీస్ కమ్స్ అండర్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్. అండ్ దోస్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ లవ్లీ.
అక్కడ కనిపిస్తున్న పూలు చాలా లవ్లీగా ఉన్నాయి, చాలా లైవ్లీగా ఉన్నాయి అండ్ అట్రాక్టివ్ గా కూడా ఉన్నాయి. సో లైక్ వైజ్ దూరంగా ఉన్నాయి, డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడానికి వీలైంది. అండ్ దిస్ హౌస్ ఈస్ మైన్, ఇది మా ఇల్లు. సో దిస్ ఈస్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్. అండ్ సచ్ పీపుల్ ఆర్ రేర్, అటువంటి పీపుల్ చాలా రేర్ గా ఉంటారు. సో సచ్ కమ్స్ అండర్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్. సో వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుందని నేను హాఫ్ ఆఫ్ ద టాప్ వరకు ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ విల్ కంప్లీట్ ఇన్ ద next class. I hope it is useful to you. If so, please like, share and subscribe to my channel. If you have any queries about this topic, please feel free to ask so that I will be ready to answer all the questions. Thank you.